परम प्रेम श्री श्री ठाकुर को श्री चरण प्रणाम। परमाराध्य जगत जननी श्री श्री बड़मान को श्री चरण प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दान को श्री चरण प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देवक पदपंख जय सभी जन प्रणाम जनाए। उपस्थित पूज्य सभापति देवता सम्मानित कर्मीवृंद इष्टपाल गुरुभाता मंडली भक्तिश्री मातृमंडली पिला साधु सज्जन प्रत्येक को मोर अंतर श्रद्धा भक्ति जय निवेदन करुच्ची। सत्संग ये गणनार छेड़ा पूजार अभूतपूर्व सत्संग प्रथम श्री श्री ठाकुर भाई भाव साजसजा हो देखिकी मन होता निश्चित भाव में सत्संग सफल ताई हो तेज जहाँ सत्संग उद्देश्य बाबद पूर्व भाई जन गृहकर्ता सिद्धेश्वर मुरणीकर जे ज्येष्ठ पुत्र श्रद्धेय दीपक पुत्र सन्तानटी जार नामकरण आचार्य देव प्रदान कर देवजीत या पूर्व मध्यम पुत्र आलोकंकर पुत्र से अर्पण ये दुई नाम दुई शिशुंर मंगल उद्देश्य कामनाकारी मंगल उद्देश्य आज सत्संग आयोजन कर सर्वप्रथमे से दुई शिशुपुत्र ये भविष्य उत्तरोत्तर उन्नति हो भल मनीष छड़ा ही समाज को दिग्दर्शन दिंतु पितामाता गौरव रक्षा करूँ वंशर गौरव रक्षा करूँ परम पिता निकट प्रार्थना जनाए। सिद्धेश्वर भाई परिवार परिजन परिवेश ये अंचलवासी सभी मंगलमय जीवन प्रभु पाखे प्रार्थना जनाए। खूब सुंदर ना जोड़ी देवजीत आउ अर्पण ये हूँ लीला ये भाव से क्या नामकरण करती तेज जाऊ समस्ते चाहती भल सन्तान पुत्र सन्तान भी आसू मो परिवार सब पितामाता चाहती सन्तान पुत्र सन्तान कहीं नाम उद्धार कर से ये अनेक माँ मैंने पूजा तपस्या व्रत उपवास इत्यादि अनेक करती किंतु से भाविया कथा जे मुझे गणेश कार्तिक भाई सन्तान भी आशा करी तेरे शिव पार्वती भली आम पितामाता हो पारे जदि आम पितामाता है शिव पार्वती भली पितामाता हो पारिनु ताले आम गणेश कार्तिक भली सन्तान केमती आशा करवा ठाकुर जोड़ा कौन न करें प्राप्ति जाए विपदार पचता सन्तानटा जन्म दब या पूर्व मातृगर्भ अनेक संस्कार संस्कार आसी आज तो 21 दिन कहते सदैव पुणी कहते 21 करना सत्यनारायण पूजा क्या से जिते देवदेवी पूजा कर सत्यनारायण पूजा करना कहीं सबु देवता तो समाहार पुरुषोत्तम सहज मनुष्य नव रूप में करती दृष्टि गुरु पूजा न कले किंतु केउ देवता को हुएनि पूजा गुरु ही सिद्ध आसन नीति तेणु सी होती पुरुषोत्तम जे सत्य रूप में आसती ये 7 दिन हाथ मनुष्य कर मनुष्य चिन्ह पारे ना अवदान माँ मुड़े मानसिक अनुमाश्रितम परम भाव मदान भूत महेश्वर गीतार जो कहते अर्जुन मत चिन्ह पारे लोक मैंने मूढ़ लोक मैंने चिन्ह पारे केमी चिन्हे सी मनुष्य शरीर आसे मुझे से मनुष्य शरीर आसी किंतु परम भाव मदान मम भूत महेश्वर जो मैंने से परम भाव अच्छा श्रेष्ठ भाव अच्छा जो से मत चिन्ह पारती से मैंने मत पूजा करती से मैंने मोर नीति अनुसरण करती भल मनीष हाँपी चेष्टा करती जीवंती मध्य तेणु भल मनीष हाँको तथाकथित स्कूल इंग्लिश मीडियम जिते जहाँ डिग्री डिप्लोमा जहाँ से तो हम अनिपेक्ष पोषापी
କିନ୍ତୁ ଭଲ ମଣିଷ ତୁମେ, ଯେଉଁଟା ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ପିଲାକୁ ଯେତେ ହଜାର ଶିକ୍ଷା ଦିଅ ସେଥିରେ କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ଅନେକ ଡିଗ୍ରୀ ପୋଳା ହାସ କରିଥାନ୍ତୁ, ଫରମ ଯାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଭଳି ଭଲ ମଣିଷଟିଏ କରିକି ତୋଳ, ଯାହାଫଳରେ ଅନ୍ତତଃ ତୁମର ଶେଷ ପରିଣତ ବୟସରେ ସେ ତୁମକୁ ଚିହ୍ନି କରି ତୁମର ସେବା କରିବେ, ତୁମର ସେବା ଯତ୍ନ କରି ତୁମ ବାସ୍ତବ ସବୁ ଚିହ୍ନିବେ। ମୁଁ ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିଛି, ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ। ଯଦି ତା ନାହିଁ, ଆଜି ସମାଜରେ ଯାହା ଘଟିଛି ଦେଖାଯାଉଛି ମଧ୍ୟ। ଡକ୍ଟର ରେବତୀ ମୋହନ ବିଶ୍ୱାସ ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ପଠେଇଥିଲେ କଲିକତା, କହିଲେ ଯା ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କୁ ଧରି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ମୋର ନୀତି ଆଦର୍ଶ ଭିତରେ ସତ୍ୟ ବାବଦରେ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆଦର୍ଶ କ'ଣ, କାହିଁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ମୋ ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିବ ନା ମୋ ବିଷୟରେ କହିବ ବୁଝେଇବ ଲୋକଙ୍କୁ। କାରଣ ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକ ଯଦି ବୁଝିଯାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ସେମାନେ ଯାହା କହିବେ ଅନ୍ୟମାନେ ବୁଝିପାରିବେ। ତ ଯାଇ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଜଣେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ବାସଭବନ, କଲେକ୍ଟର ସାହେବ ବାହାରିଛନ୍ତି ଅଫିସ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ପଚାରିଦେଲେ ଏଇ ପ୍ରକାର ମୁଁ ଆସିଥିଲି ସତ୍ସଙ୍ଗରୁ ଠାକୁର ପଠେଇଛନ୍ତି। ନା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିଣିନି, ତେବେ ଯାହା ଆପଣ କ'ଣ ଆସିଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଟା କହିପାରିବିନି, ମୋର କିନ୍ତୁ ଅଫିସ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି, ମିଟିଂ ଅଛି। ଗୁରୁ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ମୋର ଦରକାର କ'ଣ, ଏଇ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ସତ୍ନାମ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ସତ୍ସଙ୍ଗ କଥା ବୁଝିବା, ଏସବୁ ମୋର କ'ଣ ଦରକାର, ମୋର କ'ଣ ଅଭାବ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ସମାଜରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ମତେ ଦିଟା ମୋର ଅଭାବ ଥିଲେ ଯାଇ ତାକୁ ବୁଝିବେ। ଠାକୁର କେତେ ଠାକୁର ବି କହିଛନ୍ତି ସେ କଥା, ଅଭାବରେ ପରିଶ୍ରାନ୍ତ ମନ ହିଁ ଧର୍ମ ବା ବ୍ରହ୍ମ ଜିଜ୍ଞାସା କରେ ନତୁବା କରେ ନା। ସେଇଭଳି ଅଭାବରେ ପଡ଼ିଲେ ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଯେତେବେଳେ ଭୋଗ କରିବ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସବୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ବାହୁବଳ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଅର୍ଥ ବଳ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଯେତେ ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ନିରାଶ ହେଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ଦୁଇ ହାତ ଟେକି ଦ୍ରୌପଦୀ ଗଲେ। ତେଣୁ ମୋର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଅଭାବ କ'ଣ ଅଛି। ମୁଁ ହେଲେ କଲେକ୍ଟର ତାଲିକାରେ କେତେ ଲୋକ ଦଣ୍ଡବତ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ଗୋଟେ ବଙ୍ଗଳା ପାଇଛି, ମୋ ଅଧୀନରେ କେତେ ଚାକର ବାକର ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ବହୁତ ଦରମା ପାଉଛି, କ'ଣ ଦରକାର ଆପଣ ମୋ କଥା ବୁଝନ୍ତୁ। ତଥାପି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ଅଫିସ ମାନେ ଫେରିକି ମିଟିଂରୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, କଲେକ୍ଟର ସାହେବ ଆସିଛନ୍ତି, ଘରକୁ ବସିକି ଟେବୁଲ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି, ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲରେ ବସୁଛନ୍ତି, ପାଣି ଗ୍ଲାସଟା ଧରି ପିଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଦେଖିଲେ ଉପର ମହଲ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଧୁନିକ ପରିପାଟି ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ବି ଓହ୍ଲେଇକି ବାହାରିକି ଯାଉଛନ୍ତି। କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛି, ମୋର ମିଟିଂ ଅଛି କି କ'ଣ ଅଛି, କ୍ଲବକୁ ଯାଉଛି କି ବୁଲି ବଜାରକୁ ଯାଉଛି, ମାର୍କେଟ କଲେ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। এই অবস্থা ଦେଖିକି କଲେକ୍ଟର ସାହେବଙ୍କୁ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗୁଛି। ଡକ୍ଟର ରେବତୀ ମୋହନ ବିଶ୍ୱାସ ଠାକୁରଙ୍କର ଅନେକ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ଡକ୍ଟରେଟ୍ ପାଇଛନ୍ତି, ଏଇଭଳି ଯଦି ବିଦ୍ୱାନ ବ୍ୟକ୍ତି ମୋ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ କିଛି ନ କହି ଚାଲିଯାଉଛି, ପାଣି ଗ୍ଲାସ ଧରିଛନ୍ତି, ପିଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଭାବନା ତାଙ୍କର ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରେ। ତ ରେବତୀ ମୋହନ ବିଶ୍ୱାସ ସୁଯୋଗ କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ମନର ଭାବାନ୍ତର କ'ଣ ଅଛି। ଆପଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଯାହାଙ୍କୁ ଅତି ପ୍ରିୟ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁକିଛି ଅର୍ପଣ କରିଦେଇଥିଲେ, ଅତି ଭଲ ଆଦର କରନ୍ତି, ସ୍ନେହ କରନ୍ତି, ମମତା ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାମାନାତ୍ମିକ ଅଧିକାରରେ ଯାଉଛନ୍ତି କୁଆଡ଼େ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ସତ୍ନାମର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଜି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଠାକୁରଙ୍କର ଗୁରୁ ଆଶ୍ରିତ ହେଇଛନ୍ତି, ଅନ୍ତତଃ କିଛି ନ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେମାନଙ୍କର ଚଳଣି ଭାବନା ଟିକେ ଦୂରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜିକାଲି ଅନେକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ମିଳନ୍ତା, ଗୋଟେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ପରିବାରର ଗୋଟେ ଝିଅଟା ମୁଁ ପାଆନ୍ତି ବହୁତ କର, କାହିଁକି ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେଭଳି ଧାରଣା। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖି କିଏ ଦେଖିକି ତଳେ କିଛି ଅଲଗା କଥା, ଆମମାନଙ୍କର ଚଳନ ଚରିତ୍ର ଦେଖିକି ଲୋକେ ବୁଝିପାରିବେ ଇଏ ତ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଶିଷ୍ୟ। ଯେଉଁଟାକି କହିଥିଲେ ରାମକୃଷ୍ଣ ଠାକୁର, ସେଦିନ କବେ হবে, ରବି ଠାକୁର କହିଥିଲେ ସେଦିନ କବେ হবে, আমাকে দেখিয়া বলবে জগতে তুমি আম প্রাণ জীবন বল্লভ। সেদিন কেবে আসব, মতো দেখি ये दुनिया लोके कहे तुम हूँ मोर प्राण बल्लभ, मोर परिचय दरकार नहीं, मुझे जहाँ ज्ञानर भंडार जिते जहाँ वक्तृता दिए भाषण जहाँ करे, कि मोर चलन मो कथबार्ता सब देखी लोक कहार से
ଛାତ୍ର କାହାର ଶିଷ୍ୟ ସେଇଦିନ ବୁଝିବେ କଷ୍ଟ କରି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣ ଠାକୁର। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଆମ ପିଲାକୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଗଢ଼ିଥିବା ତାହେଲେ ଲୋକେ ଜାଣିବେ ବାସ୍ତବିକ ଭଲ ଶାସନ କରିବା ଭଲ ପିଲାଟି ତା ଚଳନୀଟା ଭଲ। ତା ନୁହେଁ ପାଠ ପଢ଼ା ପଢ଼େଇ ଦେଲେ ଶିକ୍ଷିତ କରିଦେଲେ କ'ଣ ହେବ ପେଟ ବସିପାରିବ କୋଠାବାଡ଼ି କରିପାରିବ ସମ୍ପତ୍ତି ବାଡ଼ି କରିପାରିବ। ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେମିତି ଖାଲି ଖାଲି କୋଠା ବାଡ଼ି ନାନା ପ୍ରକାର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ କ'ଣ ଦେଖିବା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ନାନା ପ୍ରକାର ଭାବ ଖାଲି ବିଷୟ ଜଞ୍ଜାଳ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଭକ୍ତି ଭାବ ନାହିଁ ଆସକ୍ତି ଭାବ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଲ ମଣିଷଟିଏ ଦରକାର ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଭଲ ସନ୍ତାନଟେ ପାଇବା ପାଇଁ ଠାକୁର କହିଲେ ଇଷ୍ଟର ଠୁଙ୍କେ ଛୁଟିଲେ ପୁରୁଷ ପ୍ରଜ୍ଞା ଅନୁପମ ସ୍ୱାମୀ ନିଶାରେ ଛୁଟିଲେ ନାରୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସନ୍ତାନର ମା। କେମିତି ସନ୍ତାନ ଆସିବ ଭଲ ସନ୍ତାନଟା ଆସିବ ଇଷ୍ଟର ଠୁଙ୍କେ ଛୁଟିଲେ ପୁରୁଷ ପୁରୁଷ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ଧରି ଚାଲିବ। ଇଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜୀବନ ସବୁକିଛି ତାଙ୍କ ନୀତି ଆଦର୍ଶରେ ଚାଲିବ। କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷକୁ ଅନୁସରଣ କରିପାରିବ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଜଣେ ନାରୀ 1000 ବ୍ରତ ଉପବାସ କରୁ 1000 ଦାନ ଧର୍ମ କରୁ ଯେତେ ଦେବଦେବୀ ପୂଜା କରୁ ଯଦି ସେ ତାର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଠାରେ ନାରାୟଣ ରୂପେ ନ ଦେଖିଲା ସ୍ୱାମୀକୁ ତାର ଯେତେ ବ୍ରତ ଉପବାସ ତା ପକ୍ଷେ। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର କହିଲେ ଇଷ୍ଟର ଯୁଗ ପୁରୁଷ ପ୍ରଜ୍ଞା ସ୍ୱାମୀ ନିଶାରେ ଛୁଟିଲେ ନାରୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସନ୍ତାନର ପୁରୁଷ ଇଷ୍ଟକୁ ଧରି ଚାଲିଥିବ ନାରୀର ଧର୍ମ ହେଉଛି ତାକୁ ସହାୟ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅନୁସରଣ କରି ଚାଲିବ ସହଧର୍ମୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଅନେକ କଥା ଠାକୁରଙ୍କର କଥା ଭଲ ସନ୍ତାନ ଆଣିବାକୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଗ କାଳରେ ଗୁରୁ ଆଶ୍ରମରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଉଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ କାରଣ ସେଇଠି ତଥାଗତ ପୁସ୍ତକ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା କରୁନଥିଲା ତା ସହିତ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ଧନୁର୍ବିଦ୍ୟା ଗୋପାଳନ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ କିଛି ସେ ଶିଖୁଥିଲେ। ଆଜିକାଲି ମଣିଷ ମାନେ କେବଳ ପୁସ୍ତକ ଗୀତ ହେଇଯାଇଛି। ପାଠ ଅଧିକ ପଢ଼ୁଛି ଡିଗ୍ରୀ ଡିପ୍ଲୋମା ଏଗ୍ରିକଲଚର ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଛି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଶାଗ ପଟାଳିଟା କରିବାର ଦକ୍ଷତା ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଶାଗ ପଟାଳି କରିବାର ଦକ୍ଷତା ନାହିଁ କେମିତି ହେବ? କାରଣ ବାସ୍ତବ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। এই ବାସ୍ତବ ଜ୍ଞାନ ପାଖକୁ ହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାଙ୍କଠାରୁ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଧାରା ସତ୍ସଙ୍ଗ ଗୋଟେ ମଣିଷ ତିଆରି କାରଖାନା ଏଠି ମଣିଷ ତିଆରି କରାଯାଏ। ଭଲ ମଣିଷ ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆସିବି ଇଏ ଭାବନା ରଖନ୍ତିନି। ଏଠିକି ଆସିଲେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବାର ଖୋରାକ ପାଇବ ଠାକୁର ଯୋଉଟା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଭଲ ସନ୍ତାନ ଆଣିବାକୁ ହେଲେ ଆଗ ବାପ ମାଆଙ୍କୁ ତ ଠିକ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମା ପରି ମା ପରି ମା ବାପି ତ ଠାକୁର ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ମଣିଷର ମା ପରି ଆପଣାରେ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ମଣିଷର ମା ପରି ଆପଣାରେ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ତା କଥାରେ ସେବାରେ ଆଉ ଭରସାରେ କିନ୍ତୁ ମିଶିବାର ନୁହେଁ। ଖାଲି ଗୋଟେ କ୍ଲବ ଯାଇ ବା ସଭା ସମିତିକି ଯାଇ ଗୋଟେ ମିଶିଗଲା ମାନଙ୍କ ସହିତ ହେଇଗଲା ତା ନୁହେଁ। ମଣିଷର ମା ପରି ଆପଣାର ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଯେଉଁଟାକି ଠାକୁର ଆଉ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ନାରୀ ନୀତିରେ ନାରୀମାନଙ୍କ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ରହିଛି ନିଷ୍ଠା ଧର୍ମ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା ସାହାଯ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରେରଣା ପ୍ରଜନନ। ତୁମେ ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ହରି ବସିଲ ତାହେଲେ ତୁମର ନାରୀ ଜନ୍ମର ସାର୍ଥକତାକୁ ଏତେ ତା ଭାବିଦେବ। ତୁମେ ନାରୀ ବେଶ ନହେଲେ କେମିତି ହେବ? ଭଲ ସନ୍ତାନ କେମିତି ଆସିବ? ହେଲିକପ୍ଟର ଯେଉଁଠି ସେଠି ଅଳ୍ପ ଜାଗାରେ ଅବତରଣ କରି ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରିଯିବ କିନ୍ତୁ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ଚାହିଁଲେ ଏ ଜାଗାରେ ବିଶିଷ୍ଟ ଜାଗା ଦରକାର। ତେଣୁ ମାତୃଗର୍ଭ ସେଭଳି ଉନ୍ନତି ନହେଲେ ସୁସନ୍ତାନ ଆସିବା ଅସମ୍ଭବ। ଠାକୁର ପୂଜା କରିବି ବିଲକୁଲ ଆସି ହେବ ନାହିଁ। ଆସିଗଲା ପରେ ସନ୍ତାନ ଆସିଗଲା ପରେ ତାକୁ ପୋଷଣ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଇତ ପିତାମାତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ତାକୁ ପୋଷଣ ଦେବା କିଭଳି ଶିକ୍ଷା ଦେବା। ନାରୀ ଠାରୁ ଜନ୍ମି ଜାତି ଥିଲେ ଜାତକ ତେବେ ତ ଜାତି ସ୍ୱାମୀ ଠାରେ ଯେ ପରିରତି ସନ୍ତାନ ପାଏ ସେ ପରିମତି। ନାରୀ ଠାରୁ ଜନ୍ମେ ଜାତି ନାରୀ ଠାରୁ ଜନ୍ମେ ଜାତି ନାରୀ ଠାରୁ ଜନ୍ମେ ଜାତି ଥିଲେ ଜାତକ ତେବେ ତ ଜାତି ଥିଲେ ଜାତକ ତେବେ ତ ଜାତି ସ୍ୱାମୀ ଠାରେ ଯେ
नारी ठारू जन्म जाति नारी ठारू जन्म जाति नारी ठारू जन्म जाति नारी ठारू जन्म दरटी कथार समय ठारू परिकराई दासी खाई सेई पिलार होइब मूल बुझी न पाइले पस्ताइबु दरटी कथार समय ठारू परिकराई दासी खाइबु सेई पिलार होइब मूल बुझी न पाइले पस्ताइबु धरिबा करिबा पाइबा भितर जेउठी शुभ पाइबु देखि सेही प्रकारे जगाई देऊ जीवन गति नारी ठारू जन्म जाति नारी ठारू जन्म जाति नारी ठारू जन्म जाति नारी ठारू जन्म जाति भल कथाटी पूर्व कहते प्रभाकर भाई जे छोट पिला हेले भी जापारे से कि जापारे बुझीपारे कथा कहबार शक्ति नहीं भल भाव से शुणिपारे तार भावना से प्रकाश कर किंतु से सबकि ग्रहण कर मातृगर्भ पिला शिखिपारे जन्म होगा निश्चित शिख तेणु पिला समझे पिता माता आचरण कथबार्ता एभली हवा दरकार पिला भल शिक्षा पाए आदि टे व्यतिक्रम चलनी होगा कथबार्ता पिला मुझे से पड़ो जेपरी अमेल बाप मांकर जेपरी भावे से अमेल पिला सभा जेपरी अमेल बाप मांकर जेपरी भावे से अमेल पिला सभा आकुल हेले विषदी मार उचित पिता प्रति पिला मानक सदानति मार उचित पिता प्रति पिला मानक सदानति बड़े जमीन कही कहिया उजड़ एथिरे ससुरति नारी ठारू जन्म जाति नारी ठारू जन्म जाति नारी ठारू जन्म जाति नारी ठारू जन्म जाति सुर दियर नाम ध्यान प्रति टाण कथाबार्ता सीमा कायिका प्राणर सरकार सुर दियर नाम ध्यान प्रति टाण कथाबार्ता सीमा कायिका प्राणर प्रसारण जेपरी भावे परि बुलिज अभ्यास व्यवहार तो सन्तानर हृदय टीवी फुटिब से प्रकार जेपरी भावे परि बुलिज अभ्यास व्यवहार तो सन्तानर हृदय टीवी फुटिब से प्रकार खाली शासन नहीं चालिबु जदि सुधारिबाकु तो सन्तति शासन नहीं चालिबु जदि सुधारिबाकु तो सन्तति दोषण भरा शासन केवे आनिब नाही रे उन्नति नारी ठारू जन्म जाति नारी ठारू जन्म जाति नारी ठारू जन्म जाति नारी ठारू जन्म जाति एभली संतान को शिक्षा देवा पोषण देवा अनेक किसी विधान अच्छी ठाकुर सब कथा तो निर्दिष्ट समय भितर पाइबा संभव नुहे तेरे समय तो हो जाए पुणी थे पुत्र भविष्य उज्जवलमय हो भल सन्तान ही भावतु पिता माता रक्षा करूँ ठाकुर द्वितीय आदर्श को ग्रहण करी समाज को आलोकित करूँ ये कही मोर उत्तर होची आज बजाओ ए शंख जय